इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल गुरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब हर नफस कसम पर रब तन कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब दा इल्म पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। या रसूल अल्लाह स्ता तरमखा शम्स माह ताबान सदी, स्ता तरमखा शम्स माह ताबान सदी, स्ता तर जुल्फ़ो सुम्बुल गुल और रेहान सदी। और नूर खुबान लक ज़र्रे और त खुर्शीद ये द खुर्शीद मख की ज़र्रे द जहान सदी। स्ता दसरो और द ख्वगो शुंड पमख के लाल सदी, नबात सदी, मरजान सदी। और सोक चस्ता द कुली मख, सोक चस्ता द मख पशम शैदा शलो या रसूल अल्लाह, सोक चस्ता द मख पशम शैदा शलो लगवल द और हगी तपजान सदी। और हिजाब लरिकड़ तरपाक रुखसार दिलबरा कुर्बानी की मलक जिन्नो इंसान सदी। न मोहम्मद अमीन यौतान न तेरीगी, मोहम्मद अमीन यौतान न तेरीगी, तेरे दिल वर्तला ईनौला आन सदी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ढेरों क़दरदानों मशरानों कशरानों द रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र दी कि मुंगा तासु द दोनों जहानों द सरदार आक़ाए नामदार द ख़पल उम्मत गमख़्वार द ख़पल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो प जमा टोल अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत कड़ा। मुख्तसर वक्त के दागी पज़िमन के जो सो ख़बर तास तकवल वाड़म हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन क़ाइद मिल्लत इस्लामिया शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ आगी मुबारक बा फरमायल कि मा पद ख़पल जुन के दसे सड़े न दिली दले चाहे हुज़ूर सर दो नंबरी कड़ी और ब्या हगा बच पाते शवी च दागे दरखौर तम चास्पक कतली दी अल्लाह जा करीम जल्ल जलालुहु प दुनिया बांधे और पाखिरत दुआणो बांधे जलील और रसवा करे और दा रब ला यज़ाल फरमाइली दी नशान अका हुवल अब्तर। महबूबा दा चाचस्ता दबिया दबे गुस्ताखे कोशिश करे दे स्ता द नुम चर्चे बा हमेशा द पारवी, स्ता द नुम चर्चे बा तर क़यामत पूरी वी प क़यामत पौरस बम वी और प जन्नत के बम वी और दे बदस नेस्त व नाबूद शी दे ब दुनिया किम जलील वी और दे ब आखिरत किम जलील वी। क़दरदान दा वाहिद आगा इनाम दे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुबारक द गुस्ताखान ख़िलाफ़ ख़पल आशिक़ान ला वर्कड़े दे पर रिवायातों के रागली दी कि पदे अंदाज बांधे हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुबारक न बल चाहता दुमरा दुआगानी कड़ी दी ने दुमरा इनामात व इकरामात कड़ी दी। बाबा जी व फरमाइल कि जमा कम मुताला दा दास त पता वा दा सुमरा मुताला वा नवे बे माचे हमेशा कतली दी न हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुबारक पे इज़्ज़त और नामूस चा पहरा वर करे दा हुज़ूर हमेशा दुआगाने अगी तकड़ी दी और दुमरा मीने वर सर करे दा
مدینه منوره کې یو یهودي او کعب بن اشرف هغه ډېره زیاته ګستاخي د حضور علیه السلام مبارک کوله او کفار به هم چې کوم دی په هغې باندې مایله کول کفارو ته به هم وی راشه او مسلمانانو خلاف او د حضور خلاف چې کوم دی مبارزت وکړي. حضور علیه السلام مبارک یو ځل ناستو مسجد نبوي کې کریم آقا مبارک و فرمایل چې من لکعب بن الاشرف څوک به داسې وي چې هغه به د کعب بن اشرف یهودي سرمله راوړي. صحابه کرامو کې حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پاسې د وی قربان یا رسول الله زه به راوړم چونکې دا د خپل وخت چې وړې لوی نوابو پیسې به ورسره ډېره لویه قلعه وه ډېر سسټم و د ده مړکول داسې آسان کار نه و. مدینې منورې ته الله مونږ او تاسو بوځي بار بار دی ورته الله مونږ او تاسو بوځي دا قلعه اوس هم موجود ده. هغې دومره کار کړی دی چې کم د حضور علیه السلام مبارک او د صحابه و اثراتو هغوی ختم کړي دي د هغې خو نوم نشان هم نه پرېږدي خو د یهودو هغه ختمولی نه شي. هلته د یهودو غلامان چې دي بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کے نظر سے پوشیدہ رہے باز کے احوال و مقامات. خپل کردار ته وګوره او تاریخ ته وګوره او بیا د خپل اوسني کردار ته وګوره انسان له جړا ورشي چې حضور علیه السلام مبارک هغه اثرات چې صحابه به په هغې باندې خپل ځانونه قربانول. حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي د حضور علیه السلام نوکان مبارک ورسره زما کریم آقا مبارک کم نوکان کټ کړي وو هغه ورسره او موی مبارک ورسره نو وصیت یې وکړه چې کله زه وفات شمه نو زما په لحد کې به زما په دې مخ باندې زما په دې شونډو باندې او زما په سترګو باندې د حضور علیه السلام مبارک دغه نوکان مبارک کې دی او دغه ویښته مبارک کې دی وخلو بیني و بین ارحم الراحمین او بیا ما نه تاسو خلاص اوسئ بیا زه پوه شو زما رب چې ما سره بیا الله څه معامله ده. رضوان هیر به د جنت شي که حاصل شو درته د خدای په لوی فضل دیدار د محمد مصطفی او له دغه درد ای مولا صحت نصیب مکړه محمد امین دی وی بیمار د محمد مصطفی او قسم وانخلم دواړه جهانه د زلفانو په یو تارې محمد. یعنی دومره عجیبه خبره ده چې د حضور علیه السلام مبارک چې کوم کور مبارکو چرته دی مبارکو سره یو یادګار څیزونه چې امت مسلمه دپاره د برکت سبب او ذریعه هم وه د اطمینان او د سکون قلب ذریعه هم وه هغه ټول ختم شوي دي خو د دغه شته. الله کریم جل جلاله دې د حرمین شریفینو واګې اختیار هم د حضور عاشقانو له ورکړي چې سړی لاړ شي اوس هم د قلعې چې کوم اثرات دي هغه شته دی دیوالونه شته دی نو اوس هم چې ورته انسان وګوري نو پته لګي چې یاره دا د پاکه وخت کې څه جوړ کړي. حضور علیه السلام مبارک شپږ صحابه چې دي شپږ صحابه دا د دې مشن دپاره تیار شو. کریم آقا مبارک ورسره په خپله باندې را روان شو او بیا ورته حضور مبارک دعا وکړه چې زه د الله او د هغه د رسول په نصرت او مدد باندې روان شئ او تر کوم ځای پورې حضور ورسره دومره مزل وکړو حتی چې د بقی شریف آخري حدود راغلل کریم آقا مبارک د هلته نه په خپله باندې رخصت کړل. د اهتمام ته وګورئ او په دعا باندې رخصت کړل. دوی چې لاړل دا واقعه خو ډېره اوږده ده او الله والا کامیابي ورکړه او د هغې نه پس واپس را روان شو نو شپه تېره وه او سحر ته وخت وله خو حضور علیه السلام د خپلو عاشقانو په انتظار کې په مسجد نبوي کې تشریف فرماو. حضور کور ته لا نړه د خپلو عاشقانو مجاهدینو د هغې چې کوم دی انتظار یې کو چې کوم زما غلامان تللی دي چې زه د هغې انتظار وکړم زه د هغې استقبال وکړم. کریم آقا مبارک دکه وخت کې په جماعت کې په تهجد باندې ولاړو منځ باندې ولاړو چې د صحابه کرامو د نعره تکبیر اوازونه شروع شو چې کله د هغې د تکبیر اواز د روایت مطابق د حضور علیه السلام مبارک طرف ته یعنې رانږدې شو او کم ځای نه چې حضور رخصت کړي و هغه ځای ته راورسېدل نو هلته نه د تکبیر نعره وواله چې هلته نه د تکبیر نعره وواله په دکه وخت کې زما جانان مبارک د مسجد نبوي نه وله بهر راغی او زما کریم آقا دومره خوشحاله شو چې حضور د هغې د نعرې په جواب کې د مسجد نبوي نه نعره پورته کړه. څه ناشنا منظر خو به و انسان صرف تصور قدر کولی شي چې د دواړو جهانو سردار مبارک به څومره خوشحاله شوی د خپلو عاشقانو په دغې کارنامه باندې
او د ګستاخ رسول په دغه قتل باندې زما کریم آقا مبارک به څومره خوشحاله شوی چې حضور علیه السلام مبارک کور ته ملا نړه، کریم آقا مبارک کور ته لا نړه او حضور علیه السلام د مسجد نبوي کې شپه تېره کړه او بیا چې کوم دی حضور علیه السلام مبارک کله د دې د نارې هغه د دې ناره واورېده نو حضور علیه السلام مبارک فرمایل افلحت الوجوه، هغه د کامیابو چهرو او د کامیابو مخونو والا را روان دي. چې کله کریم آقا مبارک د دغه عاشقانو نظاره وکړه نه هغې څه چلو کو، هغې چې کوم ګستاخ وجلی و د هغې سر یې ځان سره راوړی او هغه سر یې د حضور علیه السلام په قدمونو کې وغورځاو. یاد ساته عزتمندو دین متین چې دی دا د دې نوم نه دی چې مونږ به اودیو مونږ به اودیو په سواله به ګستاخ د هغه به په خپله باندې سر قلم شوي، نه د دې نوم دی چې مونږ به په آرام چې کوم دی خوبونه کوو او کفار به د ناموس رسالت او ختم نبوت باندې حملې نه کوي، نه د دې نوم دی چې مونږ به منځونه کوو او هغې به بیا د جومات سپیکرې نه کوزوي، هغې به د دې خلاف چې کوم دی خپلې کاروایانې نه کوي. عزتمندو یاد ساته دین چې دی مسلسل دا د یو جهد مسلسل نوم دی او په دې تر څو پورې چې مسلمانان په خپله وینه باندې قرباني ورکوي دا ونه تر و تازه وي، تر و تازه وي، دا میوې نیسي. چې کله مسلمانان د دې نه رستو شي نو بیا یاد ساته عزتمندو دا ونه پوچېدو شي. تاسو وکتل مسلمانانو چې کله د دین متین د قربانۍ نه ځان بهر کو په مختلفو نومونو باندې، څوک د امن په نوم باندې، څوک د حکمت په نوم باندې، څوک د دانایۍ په نوم باندې، مختلف نمونه یې ورله ورکړل، چا د دهشتګردۍ په نوم باندې، چا وی دا خو دهشتګردي زموږ دهشتګردو سره تعلق نشته، نه مو دهشتګردۍ سره تعلق شته، او چا وی نه چې نه زموږ لار دا نه ده، موږ ته هغه فلانو مشرانو لار بله ښودلې ده او دا زموږ کار نه دی. چا وی دا خو سیاست شو، دا خو لوبه ورانه شوه. چې دا خبرې شروع شوې عزتمندو نه یاد ساتئ نن اسلام په هغه ځای کې دی چې غیر چاپېره سړی وګوري حملې په اسلام شروع دي، ظلم هم په اسلام باندې کېږي، د دې پر نام لیواو باندې کېږي، مگر طرف د هغې باوجود بیا هم مسلمانان مظلومان نه دي بلکې مسلمانان ظالمان او دهشتګرد دي. دا هغه صحابه چې حضور علیه السلام په یو داسې مشن پسې ولېږل چې ښکاره طور باندې ډېر سخت مشن و، د یو یهودي د یو سردار سر راوړلو. صحابه دا مونوي چې یا رسول الله که مونږ دا سر کټ که خلک خو به راته بیا انتها پسند وي، نه دا ووایې چې دا چې کوم دی دس جرم صرف دا دی چې د ستاسو خلاف خبرې کړي دي. نو نن سبا خو وایي که نه وایي دا ازادي ده او دا اظهار رایې ده او چې څوک څه کوي به. عزتمندو یاد ساته دا د صحابهو قانون دی، دا زما د جانان قانون دی. که د فرانس هغه سپي وایي چې دا ازادي ده او اظهار رایې ده، مونږ عزتمندو دا خبره کو چې هغه چې کوم دی ستاسو قانون دغه تور او کالا قانون د هغې مونږ تابع نه یو، مونږ د خپل نبي د چمکتا دمکتا پړکېدونکي قانون تابع یو. زما جانان مبارک خپل صحابو ته فرمایل څوک به داسي چې د کعب بن اشرف سر به راوړي، او صحابه کرام لاړل د حضور علیه السلام د حکم مطابق د حکم تعمیل یې وکړه. مونږ د هغې جانان مبارک د هغې پړکېدونکي قانون تابع یو چې کوم محبوب علیه السلام فرمایلی دي من سب نبیا فاقتلوه، چې چا تر قیامت پورې د نبی ګستاخي وکړه د هغه سر د تنې نه جدا کړي، ټوکړې ټوکړې یې کړي. عزتمندو د اسلام تاریخ دا دی چې هر چا سره نرمي شوې ده، هر چا سره د حکمتونو د دې هر یو څیز یو خپل تاریخ شته، خو چې د حضور ګستاخي شوې ده بیا امت مسلمه په دې میدان باندې چرې چې کوم دی وروسته نه دی پاتې شوی او ډېر په غیرت باندې جواب یې ورکړی دی. فرانس چې کله زما د جانان مبارک بې ادبي او ګستاخي وکړه او په سرکاري سطح باندې وکړه، دا د الله کریم جل جلاله په موتا باندې ډېر لوی کرم او احسان دی چې پاکستان کې چې د هغې جواب کړی دی او په هره سطح باندې خپل تر اخري حده کوشش کړی دی. الحمدلله هغه تحریک لبیک یا رسول الله. او دا خو عزتمندو تاریخ لیکلی کېږي، تاریخ به دا خبرې لیکي چې کله ډېر د لوی لوی جبې او دستار والا هغې چې کوم دی د خپل ذاتي مفاداتو او د خپل ذات دپاره د وخت د زمانې د ظالمانو او د جابرانو په غېږو کې پناهګانې اخیستې. په هغه وخت کې یو مرد کلندر یوازې تنها
د خپل معذوری په حالت کې د حضور د دین د پاره د هر سختۍ او د هر تکلیف باوجود په میدان عمل کې ولاړ وروسته شوی نه دی په یو میدان. او دا عزتمندو یقین وکړئ د باباجي مبارک اخو یو بیل شخصیت و چې زه د هغې هغه دغه وکړمه چې په دې واقعې نه پس د هغه حالت سو د دې واقعې نه پس د هغه حالت سو هغه د امت په دې مرده ضمیره باندې بالکل د هغه زړه ټوکړې ټوکړې شوی. هغه وی چې د یو نه تپوس کېږي د یو سعد ابن ربیع فرمایي د احد په موقع باندې چې وجود یې ټول ټوکړې ټوکړې دی او بیا هم فرمایي چې صحابو ته که تاسو کې یو قسم ژوندی و او حضور ته تکلیف رسېدلی و نو د دې یو عذر به م الله نه قبلی د دې یو نه به م الله تپوس کوي چې ته ژوندی وې حضور ته ولې تکلیف رسېدلی و. نو فرمایل به چې بیا دا او 57 اسلامي ممالک ټول په خپل خپلو ځایونو باندې پراته دي او د دې سره خپل خپل اسلحه شته فوجونه شته او دا 59 اسلامي ممالک د خپل نبی د عزت حفاظت نه کی. نو په کوم سترګو به بیا موږ خپل جانان ته مخامخ کیږو او په کوم سترګو باندې به موږ وایو چې آو موږ ستا امتیان یو موږ د شفاعت طلبګاران یو. نو خلکو به ورته انتها پسند وي چا به وی دا لیونی دی چا به وی دی د دې زمانې د تقاضو نه خبر نه دی او چا به دا وی چې نه دوی هغه سیاسي بصیرت ورسره نشته. خو چې کله هغه مبارک دنیا نه لاړه نو چې هغه کوم خلق چې هغې به ګوتې اوچتولې هغې هم ګوته په خوله حیران و او هغې هم وی چې یاره حالات چې هر څنګه وو په هغې کې چې د ده کار هر څنګه وو خو بابا په هغه وخت کې چې په ناموس رسالت به ټول زبانونه خاموش و د بابا زبان به نو خاموش. تاسو ته پته وه موږ سره حکومت وخت معاهده وکړه او هغه معاهده د باباجي مبارک په وصال کې وشوه یعنې د هغې مبارک د وصال نه وړاندې وشوه او په هغې کې حکومت وخت موږ نه 3 میاشتې ټایم واخیسته چې موږ به د فرانس سفیر چې دی دا ملک به درکوو پارلمنټ په ذریعه باندې چې 2 میاشتې تقریبا په هغې کې یو میاشت د پاسه تېرې شوې د باباجي مبارک چهلم حکومت وخت دې ظلم کېدی شي په ذهن کې دا و چې دا په ټایم کې موږ دې پاسول معاهده وشوه او خبره ختمه شوه. خو چې کله زموږ غیرتي قاید چې د خپل پلار د غیرت جلک پکې سکند په سکند باندې په نظر راځي کله هغه غیرتي قاید دی له چې کوم دی پاک ورځ باندې د چهلم په موقع باندې په صفا او اشغاف الفاظو کې خبر ورکړه چې 16 تاریخ پورې موږ د وعدې پابند یو. پکار دا چې کومه وعده ده چې هغه موږ سره حکومت وخت مکمل طور باندې ومني ځکه چې ریاست معاهده کړې ده عام معاهده نه ده. حکومت وخت د اعلان نه پس موږ سره رابطې شروع کړې او په هغې رابطو کې هغې بار بار دا وی چې تاسو راشئ موږ په دې کې خبره کوو. زه درته هغه څیز بیانوم چې کوم څیز بیا وایرل کېږي یو په دې ځای کې دی یو په منبر باندې دی یو حقیقت دی او د یو لفظ بیا زه خپله ذموار یم. په هغې کې زمونږ مذاکرات چې زه پکې خپله زه حصه وم په اکثریت چې کوم دی تقریبا ټولو مذاکراتو کې زمونږ سره رابطې شروع شوې مذاکرات شروع شو. په هغې مذاکراتو کې حکومت وقت خو اول دا خبره وکړه چې دا کومه معاهده ده تاسو د دې معاهدې نه تیر شئ. مونږ په دې باندې په یو صورت کې عمل نشو کولی نه پارلیمنټ ته وړی شو نه ډایرکټ د هغه اډر کولی شو دا زمونږ د وس طاقت کار نه دی مونږ نشو کولی. په هغې کې چې کوم دی مختلف قسمه هیلې بانې وې چې یاره که بالفرض دا سفیر چې دی دا بهر شي دا د یورپی یونین رکن ملک دی فرانس نو کېدی شي دا نور به هم د هغه سره بهر شي زمونږ د ملک ته به ډېر لوی نقصان پرېوځي مونږ به ډېر لوی چې کوم دی معاشي طور باندې به مونږ ته ډېر تکلیف پیش شي. مې افسوس دا دی چې فرانس په خپل سفیر باندې دومره غیرت کولی شي کفار په یو سفیر باندې چې دا د معمول خبرې دی وزي وروزي اکثر دا هغه ورځې روس چې کوم دی خلاف احتجاج شوی دی 3 د یورپی یونین ممالک سفیران یې رخصت کړي دي دا یو عام غونډه کې کار دی خو هغې په خپل سفیر باندې دومره غیرت کوي چې د خپل سفیر سره نور مباسي. نو ماله دا جواب راکړی چې تاسو چرته ولاړ یا تاسو په خپل نبی باندې دومره غیرت نشئ کولی. مونږ په خپل نبی بیا تر کم حده غیرت کوو چې هغې د یو سفیر د پاره غیرت کوي. زمونږ خو د محبوب علیه السلام شان دا دی چې د هغه د قدم د خاورو نه ټول کائنات زارو قربان شه. زما او ستا د غیرتونه ته نظار شه ننګونه ناموسونه ته نظار شه هغې به په هغه غیرت کوي مونږ به نه کوو. خو بهرحال دا زمونږ خبرې دي
چې دا خبره عزتمند وشوه نو موږ خو پس خپل اخري قدم کېښوده چې په هر صورت بس ټیک ده تاسو ریاست یا طاقت دی در سره خدا زمونږ ایمانی مجبوری ده مونږ د خپل سیټ دپاره نه راځو مونږ د خپل چې کم دی کرسی دپاره نه راځو چې کوم د نورو پارټو مسایل دي هغه او هغې ستاسو خلاف راوځي زمونږ هغه مسایل نه دي زمونږ مسله جدا ده او زمونږ داسې مسله ده چې دا بطور مؤمن او بطور مسلمان دا ستاسو مسله هم ده د ټولو ناول پکار دا د تاسو د ریاست مدینه چې کم دی نارې وهی نو په ریاست مدینه کې د ټولو نه اول چې زما جانان مبارک د مدینه منورې ریاست قائم کړی دی نو کعب بن اشرف د یهودي د سر د پاره خپل صحابه لیږلي دي هغې سره چې کم دی تعلقات د جوړولو کوشش نه وکړی چې نه خیر دی تاسو ګستاخۍ کوئ خو ولې دا خو عزتمندو یو صحابي دی حضرت حویصه رضی الله تعالی عنه هغه چې کم دی یو یهودیو د حضور ګستاخي به کوله راغې سرې ته نه قلم کو هغه رور راغې محیصه وغې د لاس ونیو ورته ویې مړه دا دې څه چلو کو هغه ورته ویې ولې وایي د دې یهودي وي دا ستا په کور کې چې دا روټۍ پخېږي او دا په تنور کې اور بل دی وایي دا د ده د هغه پیسو برکت دی چې د ده قرضې دي مونږ سره د ده تجارت دی مونږ سره نو تا یو خپل تاجر دوست مړ کو صرف په دې وجه باندې چې دا ګستاخ و هغه مبارک د خپل رور د لاسه راونیوه او بهر ته یې راوسته بهر مخلوق ولاړو هغې ته یې خبردار وګورئ دا زما رور دی او ما ته وایي چې تا یو تاجر قتل کو که زما جانان ما ته حکم وکړي دا رور قتل که په دې سات به ترنه سر قلم کما نن دومره د مغرب نه ستاسو چې کوم دی سره رالی چې د خپل ایمانونو سوداګانې پکې کېږي د دې نه عزتمندو باندې د افسوس خبره بله نشته چې د مغرب او بیا د مفاداتو دپاره اقتصادیاتو دپاره د حضور د دین او بیا د اسلامي اقدارو د مدارسو د تحفظ ناموس رسالت په حواله د ختم نبوت په حواله د دې سوداګانې کېږي عزتمندو دومره ذلت چېرته په دې قوم باندې نه راغلی چې هغې به مونږ ته کوم شرایط د دې دپاره یې ښودي چې تاسو به اسلام په دې طریقه باندې پھیلاوئ خو ټیک به که په دې طریقه باندې نه یعنی چې کوم مونږ غواړو په کوم اسلام کې چې محمود په کوم اسلام کې به جهاد نوم نه هغې ته هغه اسلام قبول دی بیا کوه منځونه روژې زکاتونه حجونه چې څه کوې کوه خو اسلام د هغې مطابق چې په کوم اسلام کې جهاد نه چې په کوم کې د بدر میدان نه چې په کوم کې د احد میدان نه چې په کوم کې د کربلای معلی میدان نه دام اسلام دے چې پاغے کے صلاح الدین ایوبی نہیں پاغے کے محمود غزنوی نہیں پاغے کے التمش نہیں پاغے کے طارق بن زیاد نہیں اب کم یو اسلام دے ذکا عزت مند آگی تبیا قبول دے آگا پدے وجہ باندے معاہدہ مونږ سره بیا دا وشوه چې کله مونږ په خپله خبره باندې اخري حده پورې لاړو چې صحیح ده تاسو سره ریاست دی ظلم به وکړئ وکړئ به وبکئ مونږ د حضور په نوم باندې د خپلو سرونو پیش کولو دپاره تیار یو مونږ د حضور په نوم باندې په جیلونو کې ټول عمر تیرولو دپاره هم تیار یو تکلیفونو دپاره هم تیار یو ستاسو د هر ظلم خلاف مونږ به چې کوم دی خپل نور الحمدلله مونږ په دا وطن دی خپل خو دومره کولی شو چې ستاسو د دې ظلم خلاف مونږه په دې طریقه باندې ودرېدی شو چې ټولې دنیا ته ویلی شو چې خبردار هر یو څیز قابل برداشت دی خدا نه قابل برداشت دی چې کله الحمدلله تحریک یو خپل مکمل طور باندې الله کریم د باباجي د وصال نه پس د باباجي خصوصي تصرف سره الحمدلله نورم کلی په کلی او کوڅه په کوڅه باندې الحمدلله د پیغام ځای کړی دی او په هر سینه کې ځای کړی دی هغه خلک چې مخکې جا داسې د تذبذب شکارو باباجي مبارک وصال هغه کمال کړی دی قسم درته خورم هغه ورځې امیر صاحب په چهلم کې ووې وی چې د باباجي د وصال نه مخکې څه خلک داسې وو چې مونږ له پیسې راوړې پیسې به راکولې چې دا په دې مشن کې چې کم دی تاسو واخلئ فلاني کانفرنسو کې روان دی زما طرفه چنده ده خو زه نشم پیش کېدی زه کمزور یم او زه میدان ته نشم راتلی وایي هغه خلک نن راغله او هغې مونږ ته ووایي چې نن صرف پیسې نه مونږ به تا سره میدان کې ولاړ یو چې کوم مونږ سره میدان کې ولاړو چې میدان کې ولاړو او بیا د جیلونو تکلیفونو نه به یریدل هغې راغلل او هغې راته دا ووې چې مخکې به مونږ د دې تکلیف نه یریدو اوس د حضور په نوم باندې چې د سر کټ کولو مقرر شي مونږ په یو میدان باندې مرستلی او چې کوم خلک سره د مال و جانه زمونږ سره و وی هغې خپل بچي راوستل چې مخکې مونږ یوازې و زما دا بچیم د حضور د دې مشن دپاره قربان دي
عزتمندو دا او ماغه تبدیلی دا چې ان شاء الله تعالی په دې قوم کې را روانه ده او دا د بابا جی هغه اخلاص برکت دی چې کوم مشن او دا جذبه هغه د قوم سینو ته ورسوله ان شاء الله دا غي برکت دی. بهرحال مونږ ته ډېر شاندار افرونه مشو دلکش افرونه چې دا دلکش افرونو دپاره پاټۍ سولنډۍ اړوي په دې وخت کې کومې پاټۍ او شپه ورځې هغې چې کوم دی دا به کوو او دا به کوو په ایمان درته وایم هغه راته دقسې پلیټ کېښودی شو دا واخلی دا واخلی دا واخلی مې تاسو ته پته نشته زمونږ سودا د حضور دربار کې شوې ده او د چا سودا چې د حضور دربار کې وشي په دنیا کې بیا دغه قیمت نشته د دنیا دغه سټونه او دغه پیسې او دغه لالچ زمونږ مخې له نشي راتلی اس قسمه مخې له نشي راتلی نه نه که نه هغه دین فروش دی تاسو دین بچ کوئ او تاسو به د دین خدمت په دې میدان کې ښو کوئ مې هغه خدمت له مونږ تاسو پرې ښو دی مونږ چې کوم خدمت غواړو زمونږ هغه پکار دی آخري حد پورې چې خبره الحمدلله مونږ په خپل موقف باندې ودرېدو نو د هغې نه پس هغې وی چې به دې کې څه نه کېږي بس ټیک شوه مونږ وی صحیح ده میدان خاص مخامخ دی مونږ هم تیار یو د هغې نه پس لیسټونه جوړ شو د هغې نه پس چې کوم دی مختلف قسمه حربې استعمال شوې د هغې نه پس فور شیډول یې ولګېدې مقدمات جوړ شو زمونږ کارډونه بلاک زمونږ اکاونټونه بلاک مختلف قسمه حربې دي چې هر څنګه وکړې مونږ وایو بچې دا حربې په بل چا باندې استعمال کړئ قسم درته خورم چې دا د حضور په نوم دی مونږ پکې خوشحاله یو اس مسله هم نشته مونږ پکې خوشحاله یو دا مونږ تېر کړی دي الحمدلله د جوانانو هغې جذبې او د باباجي دغه اخلاص برکتو چې هغې بیا چې کوم دی رابطه وکړه چې یاره مونږ مذاکراتو ته کینو مونږ مذاکراتو نه رستو نه یو چې کېناستو په هغې کې بیا دا خبره وشوه چې صحیح ده اوس مونږه په دې کې په های کمان کې مونږ خپل منځ کې دا میټینګونه وکړه چې یاره دا خلک واقعي معاهده شوې ده د دې نه رستو کېدل دا خو ډېره لویه واده شکني ده نو داسې به وکړو چې مونږ صرف لږ ټایم غواړو او هغه ټایم به مهرباني تاسو کوئ چې مونږ له راکوئ ځکه تر دې وخته پورې مونږ خپل غفلت منو چې مونږ په دې کې هېڅ قسمه کار نه دی کړی سلاوینګ هم نه دی کړی خلکو ذهن سازي هم نه ده کړې همدارنګې مونږ ته دې دپاره حالات نه دي برابر کړی لہذا مونږ باید د ستاسو نه نور ټایم غواړو مونږ په هغې باندې مشاورت شو په مشاورت کې دا خبره راغله چې ټایم مونږ صرف په یو صورت کې ورکولی شو او هغه صورت به دا وي چې هغې په خپله باندې د آپشن د هغې چې کوم دی داسې و چې بالفرض که مونږ دا ووایو چې ټایم د هغې خو بس صحیح ده مونږ د سره ټایم چې کوم دی مونږ د خولۍ او زبان دی او ټایم د مونږ زبانونو خبرې نشته زه لیکل به درته وکړو نه په داسې لیکلو باندې هم نه مونږ به ټایم تاسو له الله درکوو چې کله د دې ملک وزیر اعظم ووایي چې آو زه به دا کار کومه خو زه لږ ټایم غواړم د هغې دپاره او ما ته ونه وایي زما شورا ته ونه وایي دومره وکړي چې هغه چې کوم دی په ټي وي باندې کینی چې دا ټول قوم هغه واوري او دا ټول قوم وګوري چې آو دی په خپله باندې ټایم واغسته نو مې صحیح ده یا 17 فروری یا 20 اپریل خبره کې دومره فرق نشته دا دومره لوی مشن دی چې د دې دپاره به مونږ ته پتر قربانۍ به هم ډېرې وي ټایمونه به هم ډېر لګي خو انشاءالله مونږ به مشن کې خبرې نشته یو انچ به مونږ د خپل موقف نه خوا دې خوا کېدی نه شو صحیح ده بیا په دې باندې آخره پورې بیا رضا نه خیر دی که دوی وکړي فلانې وزیر وکړي دا وزیر وکړي داسې وشي حکومت وکړي ریاست مونږ هره خبره چې کېږي آخري موقف په دی دی څوک چې بهر ناست دي او دا دغه والی تماشبین چې وي پښتانه وایي که نه چې تماشبین د نښې مینځولي څوک چې په بړستنو کې ناست وي او کمبلو نه سر چې کم دی اکثر یې پکې سر پټ کړي وي او موبایل ورسره وي نو د هغې چې کم دی د هغې هغه تجزیې بیا جدا دي په دننه چې کم دی په خپله کمره کې ناسته او په هغې کمره کې دننه موبایل استعمالول او په هغې کې چې کم دی اعتراض کول دا جدا خبره ده او په یخه شپه د فیض آباد کې په 100 کیلومیټره پیاده مزل کې په هغې سختترین باران د یخنۍ کې د 24,000 شل په منځ کې د تاجدار ختم نبوت زنده باد نعره او په حکومت باندې خپله معاهده لیکل دا بیا جدا خبره ده دې معاهدې دپاره هم زموږ د کارکنانو سرونه مات شوي دي د دې معاهدې دپاره هم د هغې خپې ماتې شوي دي د هغې چې کوم دی د سینو تکلیف جوړ شوی دی د دې معاهدې دپاره دا هم داسې اسانه نه وه چې خلک وایي دا داسې زه راشه ولې ته د حضور امتي نه ته د حضور علیه السلام امتي نه ته راشه تا ته میدان خالی پرېښودی دی مونږ به تا پسې شو چې تم د حضور د امتیت دا و چې زه یم امتي یم نو یا خو بیا داسې وکړه چې اغیار مه خوشحاله وه
کفار مه خوشحاله وا چې کوم ته تکلیف دی هغې ته خو تکلیف خو سمجھ کې راځي چې ولې دی خو تا ته په څه وجه تکلیف دی په دې وجه باندې قدردانو الحمدلله څه چې دننه مونږ مذاکراتو کې تیر کړي دا خو بیا له کیسه ده چې کومه تکلیف هم تیر کړی دی د کومو دمکو چې کوم دی مقابله هم کړې ده دا محض د الله او د هغه د رسول کرم و چې الله مونږ له په دې کې دا کامیابي را کړې ده نور عزتمندو د بعضې خلکو ضد تاسو ته معلوم دی د ځینو خلکو ضدونه دا و چې مړي پراته و مړي صرف زمونږ د مړي له د دعا له راشي دعا قدرې له نه راته ولې ما خبره کړې ده چې مړي به دفن کوئ یا له به راځم الحمدلله د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د دغه عشق او محبت او د دغه ناموس د جذبې د فدایانو هغه قوت او د الله او د رسول تایید و چې رب لا یزال مونږ په هغې مرحله کې الحمدلله کامیاب کړي او تر هغې وخته پورې مونږ شاید نه دی کړی مونږ چې تر څو پورې د دې سړي مونږ اعلان په ټي وي باندې نه اورېدلی پوهېږې دې باندې اوس عزتمندو خبره دا ده چې 20 اپریل پورې حکومت وخت زمونږ نه وخت واغسته پوهېږې دې باندې څومره 20 اپریل پورې د هغې اعلان په خپله باندې وزیر اعظم هم وکړو چې مونږ د دې نه 20 اپریل پورې ټایم واغسته الحمدلله مونږ اوس هم تیار یو مونږ 20 اپریل پورې هم تیار یو مونږ د هغې نه بعد هم تیار یو انشاءالله اول خدا زما یقین دی چې زمونږ دا چې کومه واده شوې ده د دې وعدې مطابق بدوي خپله واده به وفا کوي او دا مې ته چې کوم دی پرزور مطالبه هم ده چې بار بار دا بیا د کوم ریاست مدینه نوم چې اخلی دا باسې مذاق جوړ شي چې کومه واده شوې ده زما د جانان مطابق دا اصول مطابق د وعدې وفا وکړئ وعدې وفا چې دا ضروري ده او د هغې نه پس که بالفرض بیا هم داسې کېږي نو په دې حد کنډو باندې مونږ چرم چې کوم دی میدان نه د رستو کېدو والا نه یو انشاءالله بیا مونږ ولاړ یو البته د وعدې وفا مونږ کوو انشاءالله تر 20 پورې چې کومه واده مو در سره کړې ده په هغې باندې به مونږ قایم یو او دا مو یقین دی انشاءالله او یقین وکړئ چې په کومه ورځ باندې د دې وعدې وفا وشوه والله العظیم الله کریم به د ټول اهالیان پاکستان سترګې د حضور جناب کې اوچتې کړي او د ټول پاکستان چې دی دا به په ټوله دنیا باندې به د دې یو نوم راشي نوم په دې کې نه راځي چې پاکستان باندې اوږده اوږده بلډینګونه جوړ شو او دلته به چې کوم دی د ریلوې نظام ټیک شي او دلته به نهري نظام ټیک شي نو بیا به د دې نوم وځلیږي نوم چې ځلیږي دا به د حضور په غلامۍ باندې ځلیږي دا به د اسلام په سربلندۍ باندې ځلیږي چې د دې نه د کفر دا نظام ختم شي او د حضور د دین او د اسلام جنډه پې بلنده ودرېږي او د اسلام نظام راشي په ذات د خدای قسم د ټولې دنیا قیادت په بیا پاکستان کوي الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام سره صحیح معنو کې مینه محبت نصیب کړي آمین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین الله کریم جل جلاله دا کوم حاضر جمع ناسته چې ده خدای پاک ټول په خپل عظیم او لوی دربار کې الله کریم د دې دوستانو راتلل قبول او منظور کړي ټول له خدای پاک دارین خیر او خوشحالۍ ورکړي غمونو مصیبتونو نه وساتي مشکلات ته ټول آسان کړي الله کریم جل جلاله زموږ استاد حبیب علیه السلام رضا علی خان نصیب کړي بیمارانو ته دعا کوي بالخصوص والد صاحب محترم ته د زړه نه دعا کوي چې الله کریم جل جلاله والا کامل او مکمل صحت ورکړي او رب العزت زموږ استاد دعاګانو د پاره ډېر عمر دراز سره د روغ او کامل او مکمل صحت نه نصیب وګرځي څومره بیماران چې دی الله ټول له صحت کامل شفای کامله عاجله ورکړي زموږ یو ډېر تکړه کارکن دی اشفاق صاحب بچې بیمار دی د ډېر وخت نه دعا ورته وکړي الله کریم جل جلاله یې صحت یابي نصیب کړي رب العزت زموږ ټولو نه رضا شي بالخصوص حجابات شریف ته پاره دعا وکړي الله د حضور علیه الصلاة والسلام د دین مرکز وګرځي او الله پاک د دین نه چینی رواني کړي کار تاسو ته پته ده مخامخ تقریبا لانټر ته خبره جوړه ده او دعا چې دی دا د مؤمن د ټولو نه لوی هتیار دی او دا وخت چې دی دا ډېر د تکلیف وخت دی تاسو ته پته ده نو دعا وکړئ چې په جمع باندې الله کریم دې ته مسبب الاسباب دی رب العزت چې بهترین اسباب د خیر دې ته الله کریم جل جلاله برابر کړي او رب العزت تا په خیر سره دا ټول تعمیر سرته ورسوي کوم ملګري دوستان چې په دې کې موږ سره تعاون کوي د خپل حلال رزق نه حقیقت دا دی چې ټوله دنیا کې یو معاشي طور باندې یو طوفان شانته راغلی دی خو بیا هم چې په دې وخت کې څوک د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره داسې کارونو کې حصه اخلي زما محبوب علیه السلام قسم خوړلی دی چې په دې باندې به د مال چارې کم نشي او دا زموږ عقیده هم ده چې نه کمیږي پې نو هغه دوستان چې د هغوی وس طاقت وي هغوی ضرور په داسې نیکو کارونو کې دا مرکزونه چې دي دا په موږ ټولو باندې یو قرض دی او بیا حالات دا دي چې زه دې مرکز ته ډېر په یوازې باندې لګیا یم حالات نور تاسو چې کوم د کلي علاقې دوستان دي هغوی ته ډېره معلومات دي چې په کوم تکلیف دی حالاتو کې مونږ لګیا یو دلته کې یو د خدمت لپاره او لګیا یو چې څومره وس طاقت دی د هغې نه سیوا کوشش کوو ستاسو مو فرض جوړیږي د دې مرکز په آبادولو کې مونږ سره خپله حصه ضرور واچوئ مونږ به نه یو خو دا مرکز به قایم انشاءالله تعالی
د دین متین دغه رڼاګانې به د دې ځنه خیږي که خیري. او دا د باباجي مبارک فیضان دی انشاءالله تعالی. دا باباجي مبارک فرمایلی چې دا غریب دفتر بستا محمد امینه، دا غریب دفتر بستا محمد امینه، تل پلاس د هر خادمن وی مونږ به نه یو، او ډک په ګلو به چمن وی مونږ به نه یو، بلبلان به په گفتن وی مونږ به نه یو. باباجي مبارک هغه ټیم کې فرمایلی چې داسې ګلستان به جوړ شي خو مونږ به نه یو. نو ظاهرا خو نشته، خو الحمدلله زمونږ عقیده ده چې د هغې مبارک روح په دې باندې خوشحاله دی، ځکه چې د دې دپاره هغې ډېرې سختۍ او تکلیفونه او ډېر د پاکستان کې د نظام مصطفی دپاره چې باباجي صاحب کوم تکلیفونه تیر کړي دي او د انګریزانو د دې ملک نه د ویستو دپاره د جهادونو کومه سلسله چلېدلې ده، نو دا یو بیل داستان دی. انشاءالله تعالی چې دا مرکز به همیشه آباد وي که خیري. الله کریم دې دا کار په خیر سره سر ته ورسوي. څومره دوستان ملګري چې په دې کې تعاون کوي رب العزال دې ولا د دواړو جهانو خیرونه او خوشحالۍ ورکړي. او زه دا څومره وخت شو وینم چې نوي نوي خلک راځي چې ما مخکې جمعو کې چېرته نه لیدلې او ډېر په کثیر تعداد سره راځي. او ستا د عاشق یا الله کریم جل جلاله ستا د محبوب د عاشق دربار ته راځي او بیا ورسره مخامخ د موی مبارک ستا د محبوب علیه السلام زلف مبارکې دي، د هغې خواد او د هغې ګاونډ دی او د رحمتونو برکتونو یو مرکز دی. نو یا الله چې د دوی څه د زړه حاجتونه وي، څه مشکلات وي، تا ته معلوم دي. خدای ټول حاجتونه او مشکلات یا الله جل جلاله پوره مشکلات ټول آسان کا، تکلیفونو نه وساته، غمونو نه وساته، دردونو نه وساته، امتحاناتو نه وساته. یا الله کریم تحریک لبیک یا رسول الله ته خدای مزید کامیابی ورکا، خپل محبوب د دین د پاره خدای مزید کامیابی ورکا. یا الله کریم مزید کامیابی ورته ورکا، د ظالمانو شریرانو حاسدینو نه وساته. او یا الله د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام د دین ډیر خدمت ته والا الهی کلمت الله د پاره چې هر ځای کې مجاهدین اسلام خدای ستاره رضا او الهی کلمت الله د پاره جنگيږي، په هر ډګر او هر میدان باندې خدای کامیابی او کامرانی نصیب کا. یا الله کفار په هر طرف باندې ذلیل رسوا برباد کا، مسلمانانو کې خدای بیا اسلامی حمیت او غیرت او جذبات جهاد را بیدار کا، د خپل محبوب علیه السلام د دین په صحیح معنوں کې نران سپیان جوړ کا. صلی الله تعالی علیه